بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، شہر لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے اور آبادی کے لحاظ سے بھی شہر لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس شہر میں مختلف شہروں سے حصول روزگار کے لیے نقل مکانی کر کے آنے والوں کی وجہ سے بھی اس شہر کے باسیوں کی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ محکمہ شماریات کے مطابق ایک اندازے کے مطابق 2 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اس شہر میں آباد ہیں، جہاں پر دوسرے شہروں سے نقل مکانی کر کے حصول روزگار کے لیے بھی بہت سارے لوگ اس شہر میں آباد ہیں۔ اسی طرح افغانستان کے پناہ گزینوں نے بھی اس شہر کی رونقوں کو بری طرح متاثر کیا ہے اور افغان آباد کاروں نے اس شہر میں جو مجرمانہ سرگرمیوں کو رواج دیا ہے اس کی بھی مثال پیش کرنا محال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت اور پولیس کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ شہر لاہور میں گزشتہ سالوں سے اس برس جرائم کی شرح میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے اور ان جرائم کی شرح میں اضافے کی چند ایک وجوہات ہیں، مثلا بے روزگاری، غربت اور ریاست اور حکومت کی طرف سے ایسی غیر مناسب پالیسیز پر عمل کرنا اور درست اقدامات پر عمل نہ کرنا بھی جرائم کی شرح میں اضافے کا ایک سبب ہے۔ افغان پناہ گزینوں نے اس ملک میں جہاں پہ ایک بڑا طبقہ کاروبار اور محنت مزدوری کر کے اپنی اور اپنے خاندان کے دیگر افراد کی کفالت کرتا ہے، وہیں پر کچھ لوگ ہیں جو مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں، مثلا منشیات کی فروش کرنا، اس کو بیچنا، ناجائز اسلحے کو بیچنا سمیت اجرتی قاتل بھی اس شہر میں کئی واقعات ایسے ہیں کہ اعلیٰ پولیس افسروں نے جب اپنی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اصل وجوہات دیکھی ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں افغان مہاجرین اور افغان پناہ گزین بھی ملوث نظر آئے ہیں اور ملوث پائے گئے ہیں۔ اب ان مسائل کے حل کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس شہر کا ٹریفک کا ہے کہ ٹریفک کی روانی، ٹریفک کے قوانین کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے انتہائی مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ سٹی ٹریفک افسر لاہور، سی ٹی او لاہور جو اس وقت موجود ہیں مستنصر فیروز صاحب، ان سے پہلے منصر مہدی صاحب اور ان سے پہلے کیپٹن لیاقت علی صاحب نے اپنی تعیناتی کے دوران ایسی اصلاحات متعارف کرائیں کہ ٹریفک وارڈنز کو عوام کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کی اقدار اور رویوں کو اپنانے پر متوجہ کیا۔ جہاں پر ٹریفک وارڈنز نے شہریوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی اقدار کی مثالیں قائم کی، وہاں پر لاہور کے شہریوں نے بھی اس طرح کا ناروا سلوک کہ ٹریفک پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ سمیت بہت سارے واقعات کو میڈیا نے ہائی لائٹ کیا اور آج یہ سب کچھ عوام کے سامنے ہے۔ لیکن موجودہ سی ٹی او صاحب نے
गुज़िश्ता CTO साहिबान की तकलीद करते हुए उस सिलसिले को रुकने और थमने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने भी इस सिलसिले को जारी रखते हुए शहरियों को मुतवज्जे किया कि वो कानून की पासदारी करें, ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें ताकि हादसात में कमी आए। और इसी सिलसिले की एक कड़ी कि उन्होंने मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि उसको नागुज़ीर करार दे दिया है कि हेलमेट पहनने से मोटरसाइकिल सवारों की जो सेफ्टी है, उसकी उनकी जो हिफाजती तदबीर है वो यकीनी होने के इम्कानात कभी हो जाते हैं। मैं इस मौका पर जहाँ पर CTO साहब, जहाँ पर डॉक्टर उस्मान अनवर साहब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के विजन के मुताबिक मौजूदा CTO साहब शहर लाहौर के आबादकारों को, शहर लाहौर के शहरियों को हर मुमकिन सहूलत बाहम पहुँचाने के लिए उन्होंने पहले आगाही मुहिम शुरू करते हैं और उसके बाद ऐसे संगीन और सख्त कवानीन की पासदारी और अमलदारी पर जोर देते हैं कि उसमें किसी शहरी को भी कानून से वो मुबर्रा नहीं है और उनको मुस्तस्ना नहीं है या इस्तिस्ना हासिल नहीं है। मैं इस मौका पर ज़ाती तौर पर जनाब CTO साहब लाहौर से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि मोटरसाइकिल कंपनीज जब लोगों को मोटरसाइकिल बेचते हैं तो आपके इल्म में है कि जो मोटरसाइकिल 45 हज़ार की हुआ करती थी उसकी कीमत तकरीबन 1 लाख के लगभग कर दी गई है। और इसमें सब कुछ जो है, इसमें एक माफिया है, इसके पस मंजर में बहुत सारे छुपे हकायक हैं जिन पर रोशनी डालना एक नशिस्त में मुमकिन नहीं है। तो ये जितनी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनीज हैं, इनको चाहिए कि जब वो मोटरसाइकिल बेचें तो खरीदार को एक कम्प्लीमेंट्री, एक एजाजी तौर पे हेलमेट मुफ्त दें। और अगर हेलमेट वो मुफ्त न देना चाहें तो वो मोटरसाइकिल साज कंपनीज जो हैं वो कम कीमत पे उनको हेलमेट की फरोख्त भी मोटरसाइकिल के साथ साथ बेच दें। और ख़रीदार को भी चाहिए कि वो मोटरसाइकिल कंपनी से उसके साथ ही वो हेलमेट ख़रीदे। एक तरह से वो हेलमेट जो है वो स्कूटर मार्केट में जो इंपोर्टर्स का जो माफिया है, जिनकी मोनोपोली है, उनको जलील, रुसवा और ख़राब करने के लिए एक तरीका ये भी है कि आवाम को सहूलत इस तरह से पहुंचाई जाए कि अगर कंपनी मोटरसाइकिल के साथ हेलमेट भी देगी तो एक तो उसका मेयार जो है, उसकी साख्त जो है वो आला मेयार की होगी और एक उसकी कीमत जो है वो मार्केट से अरसा होगी। और दूसरा ये कि जो ही मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल खरीद कर सड़क पे आएगा तो फौरन हेलमेट उसके हाथ में होगा, बल्कि हेलमेट उसके सर पे होगा। वो हेलमेट समेत सड़क पर आएगा, जिससे हादसात में रोकथाम के मौके पैदा होंगे। मैं इस मौका पर पाकिस्तान के शहरियों को भी मतवज्जे करता हूं कि पुलिस के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ भरपूर तावन करें, कानून की अमलदारी और पासदारी को यकीनी बनाएं कि मुहज़्ज़ब कौमें अपने रवैयों से पहचानी जाती हैं। आपको चाहिए कि आप मोटरसाइकिल सवार हों या गाड़ी पे आप सड़क पे आएं, आपके पास सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस का होना ज़रूरी है। और मौजूदा IG पंजाब पुलिस जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने पाकिस्तान के हर शहरी को ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए इतनी आसानियां पैदा कर दी हैं कि एक तो वो पेपर फ्री और दूसरा टाइम किलिंग नहीं है, उसके औकात कार बढ़ा दिए गए हैं, 24 घंटे उसकी सर्विस हो गई है, जबकि बल्कि उसको छुट्टी वाले दिनों में भी ट्रैफिक पुलिस का अमला अवामी खिदमत के लिए मौजूद होगा। मैं इस मौका पर जहां पर पंजाब पुलिस के सरबराह और मौजूदा CTO लाहौर जनाब मुस्तनसर फिरोज साहब को खिराज पेश करता हूं, वहीं पर
پاکستانی قوم سے یہ امید رکھتا ہوں کہ مہذب قوموں کی طرح مہذب شہری ہوتے ہوئے زندہ دلانے لاہور کو چاہیے کہ وہ آئین کی پاسداری، قانون کی عملداری کو یقینی بناتے ہوئے سڑکوں پر جب آئیں اور اس طرح سے کہ جس طرح سے ایک مہذب شہری اپنے ثقافت اور اپنے ملک کا ترجمان بن کے بلکہ اپنی دھرتی کا سفیر بن کے سڑکوں پہ نکلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔